بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، اس زمیں پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا، شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام جی شام رفیق صاحب آپ شروع کریں پروگرام۔ معزز خواتین و حضرات، شام سخن کے ساتھ شفیق مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بعض فنی خرابیوں کی وجہ سے محترم ملک رفیق کاظم صاحب آج اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ ہمارے ساتھ اور یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جو کہ جمعرات کو پاکستان کے وقت کے مطابق 9 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:30 بجے، جبکہ یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا پروگرام اگلے ہفتے یا اس کے بعد جو پیش کیا جائے گا، یورپ میں وقت کی تبدیلی کے باعث یورپ اور پاکستان کے درمیان وقفہ 4 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محترم ملک محمد رفیق کاظم پسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سکرین پر موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کے نیٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے آج یہ میزبانی کے فرائض میں سر انجام دوں گا۔ یہ پروگرام آپ شریف اکیڈمی جرمنی کے یوٹیوب چینل شریف اکیڈمی جرمنی اور فیس بک شریف اکیڈمی جرمنی کے ایڈریس پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں، اور دونوں کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی اردو میں کی، اور آپ کی شاعری میں پختگی پائی جاتی ہے۔ اردو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ میں آپ کا موضوع جگر مراد آبادی تھا، اور آپ کی شاعری میں عصری تقاضے اور زندگی کے مختلف مسائل ملتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ سپنا احساس ہیں، جو کہ ہندوستان سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اور آپ سوشل ورکر بھی ہیں اور مختلف شعبہ ہے زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کو اردو سے بہت محبت ہے، اگرچہ آپ کی مادری زبان اردو نہیں، لیکن اردو کی محبت آپ کو اس قدر ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ اردو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور اردو میں شاعری کریں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ہم ان کے اس جذبے کو سراہتے ہیں۔ اور رفیق کاظم صاحب، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اب میرا خیال بہتر ہو گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو پھر اسٹوڈیو مائک آپ کے پاس ہے، آپ پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ 2 ہی مہمان ہیں آج ہمارے ساتھ، سپنا احساس اور ڈاکٹر شگفتہ غزل۔ جی 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 تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیٹ کی پرابلم زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ جی اب میرا خیال میری آواز درست آ رہی ہے؟ بالکل بہت اچھی آ رہی ہے، آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے، تصویر بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی آواز ہے۔ جی معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات 9 بجے رات پاکستانی وقت کے مطابق اور یورپ کے وقت کے مطابق 6 بجے شریف اکیڈمی جرمنی کے زیر اہتمام عالمی آن لائن لائیو مشاعرہ، جو کہ شام سخن کے نام سے نشر کیا جاتا ہے، تو آج بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
آج کے ہمارے مہمانان گرامی جو ہیں ان میں سے ہمارے ساتھ 2 شاعرات جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، محترمہ سپنا احساس صاحبہ، جبکہ دوسری مہمان ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ. آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. بہت شکریہ. شکریہ شکریہ. تو جی پروگرام کا باقاعدہ چونکہ آغاز ہو چکا ہے، نعت رسول مقبول کے 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے آپ کا کلام سنیں گے. جہاں میں ڈھونڈ لیا خال خال کوئی نہیں، جہاں میں ڈھونڈ لیا خال خال کوئی نہیں، زمانے بھر میں تمہاری مثال کوئی نہیں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ. زمانے بھر میں سبحان تمہاری اللہ، مثال سبحان کوئی نہیں. تیری عطا ہے جو میں تیری نعت کہتا ہوں، آہا. تیری عطا ہے جو میں تیری نعت کہتا ہوں، بات کہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرا کمال کوئی نہیں. کیا بات ہے. بہت خوب. بہت شکریہ. میں کیا تیری بات ہے، عطا کیا ہے جو بات. میں تیری نعت کہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا کمال کوئی نہیں. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ تمہارے در پہ نگاہیں جھکائے ہے کاظم، تمہارے در پہ نگاہیں جھکائے ہے کاظم، ہے آب دیدہ زباں پر سوال کوئی نہیں. کیا بات ہے. کیا بات. بہت بہت اچھا، شکریہ. کیا بات ہے، بہت اچھا. واہ. بہت شکریہ، بڑی نوازش. تو میں اب چاہوں گا بلا تاخیر محترمہ سپنا احساس صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے شعر و سخن کے لیے جو آغاز کیا، کب کیا، کیسے کیا، ان کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہوا، اور اردو سے ان کی محبت جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، تاکہ اس کے بعد ان سے ان کا کلام بھی سن سکیں. اور ایک جو ضروری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں شاعرات میں سے جو کوئی ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو ہم بڑی خوشی سے سنیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ شاعری کی زبان اصل تو ترنم ہے، لیکن ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو اگر ترنم بھی ہو تو بسم اللہ، بالکل آپ ضرور. تو میں سپنا احساس صاحبہ سے گزارش کروں گا، اپنا ایک تو انڈیا سے تعلق تو ہے لیکن اپنا علاقہ سٹی جو ہے، شہر جو ہے، اس کے بارے میں، اور اپنے یہ شعر و سخن کا آغاز جو آپ نے جیسے کیا اس کے بارے میں. جی آداب. ارشاد فرمائیں. آداب. السلام علیکم. نمسکار. میں سپنا احساس دلی سے، اور اردو سے سر آپ نے پوچھا. سب سے پہلے لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں شفیق مراد صاحب کا، جن سے میں بہت وقت سے جڑی ہوئی ہوں، تقریباً 1-1.5 سال سے، اور آج بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شریف اکیڈمی جیسی ایک بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم پہ مجھے آنے کی دعوت دی اور آپ کے سامنے پڑھنے کا موقع فراہم کیا. جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ اردو سے لگاؤ مجھے بچپن سے تھا. بہت چھوٹی تھی تو غلام علی صاحب، مہندی حسن صاحب، فریدہ خانم کی غزلیں سنا کرتی تھی، اور غزلیں سے اندر بس گئی اور بستی چلی گئی، اور لکھتی تھی آزاد نظمیں. ابھی میری 6 انتھولوجیز اور 1 آزاد نظموں کی کتاب 2 ہفتے پہلے ہی گزرے لمحے کے نام سے آئی ہے، جس میں 15 سال کی عمر سے میں نے آزاد نظمیں لکھی ہیں. اگر کسی کے مائک میں کچھ شور آ رہا ہے تو مائک آف کر دیں، باقی تو میری آواز ٹھیک آئے گی. شاید ٹھیک آ رہی ہے آواز میری؟ جی آواز تو بالکل بہت اچھی آ رہی. جی تو اردو سے اتنی محبت ہوئی کہ 2020 میں نے دلی سے ہی اردو اکیڈمی سے اردو کی تعلیم حاصل کی، روز جا کے پڑھائی حاصل کی، اور اول بھی آئی میں، اور مجھے آج بھی میرے شیلڈ اور وہ ملا ہے. اور اس کے بعد کبھی جب میں نے اردو میں پڑھا تب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں غزل کہنے لگوں گی. غزل تو ایک بہت بڑی بات تھی میرے لیے، لیکن اردو کا اتنا شوق تھا کہ میں اس سے پہلے ہی اردو پڑھ لی. اور آج کی اس میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں اردو ادب کے لیے کچھ تھوڑا سا جو بھی کر کے جاؤں وہ میں کر کے جاؤں، کیونکہ میری بس اب آخری تمنا یہی بچی ہے. بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب. بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے. شکریہ. اور پروفیشنلی میں ایک ایسٹرولوجر ہوں، نجومی ہوں، ایک سائیکالوجسٹ ہوں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہوں، پامسٹ ہوں، نیمرولوجسٹ ہوں،
اور دلی میں اپنا آفس چلاتی ہوں. جی شکریہ. بہت خوب، بہت خوب، تو بہت ابھی اچھا، ماشاء اللہ. آپ کی اجازت ہو تو میں شعری سفر کا آغاز کرتی ہوں اور جی میں کہتی ہوں، شروع کرتی ہوں کہ نام لیوا میں مصطفیٰ کی ہوں، نام لیوا میں مصطفیٰ کی ہوں، یعنی بندی میں ایک خدا کی ہوں. بہت خوب، کیا بات، بہت کیا اچھے، بات. بہت اچھے، بہت اچھے، نام بہت لیوا اچھے، میں مصطفیٰ کی ہوں، یعنی بہت اچھے. میں ایک خدا کی ہوں. میرے سرکار شافعِ محشر، واہ میرے سرکار شافعِ محشر، میں طلبگار بس دعا کی ہوں. کیا بہت کہنے، اچھے، کیا بہت کہنے، بہت بہت خوب، خوب، بہت بہت خوب، خوب، بہت زبردست. اچھے. بہت بہت شکریہ. واہ اور پھر سے دو مصرے اور اس کے بعد کہ کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو واہ تم کہ دھول ہوں میں، واہ. کیا کیا بات سمجھتے کیا ہو سمجھتے تم ہو تم کہ کہ دھول دھول ہوں میں؟ ہوں میں، خاکے پائے درے رسول ہوں میں. ماشاء اللہ، واہ ماشاء اللہ، کیا واہ، خوب ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ماشاء اللہ، کیا بہت بات. ماشاء خوب، اللہ، کیا سبحان خوب واہ کہا. اللہ، سبحان اللہ. واہ. بہت بہت شکریہ سر. اور واہ اب میں آغاز کرتی ہوں، ایک مطلع، دو تین شعر، اس کے بعد ایک مکمل غزل، پھر جیسے آپ کا حکم ہوگا. جی جی اور جی میں آپ سب کی اجازت تو لیتی ہوں، ساتھ میں سماعتوں کی اجازت بھی مانگتی ہوں کہ سماعتوں کی سماعت کروں میں بسم اللہ. واہ واہ واہ، واہ واہ، بہت بہت خوب. اچھے. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ. سماعتوں کی سماعت کروں میں بسم اللہ، غزل کے ساتھ اجازت کروں میں بسم اللہ. بہت اچھے، ماشاء بہت اللہ، اچھے، ماشاء اللہ، بہت بہت خوب. بہت خوب، اچھے، بہت خوب، ماشاء بہت اللہ. اچھے. کہتی ہوں بہت شکریہ کہ تمہاری بزم تخیل میں بینت بازی کا، واہ تمہاری بزم تخیل میں بینت بازی کا، تخیل میں. اے محترم میرے حضرت کروں میں بسم اللہ. واہ واہ بہت واہ، اچھے، بہت خوب، شکریہ بہت بہت خوب. اچھے، شکریہ. بہت خوب. کہتی ہوں تمام زندگی گزری ہے میری غفلت میں، واہ 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 واہ. تمام زندگی گزری ہے میری غفلت میں، واہ الہ معاف عبادت کروں میں بسم اللہ. بہت واہ خوب، واہ واہ، بہت بہت اچھے. خوب، کیا بہت بات. خوب، واہ واہ، بہت خوب. شکریہ. بہت اچھے. کہتی ہوں خدا کے نام سے کرتی ہوں جو بھی کرتی ہوں، واہ 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 خدا کے نام سے کرتی ہوں جو بھی کرتی ہوں، واہ واہ یقین ہے ہوگی ہی برکت کروں میں بسم اللہ. واہ اور واہ، بہت کیا اچھے، بات ہے، بہت اور اچھا، کہتی بہت ہوں بہت اچھا. اچھے. بہت شکریہ مختار کرتی ہوں کہ سیاہ رات کی چادر لپٹ گئی سپنا، واہ 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 واہ، بہت خوب. سیاہ واہ. رات کی چادر لپٹ گئی سپنا. لپٹ گئی سپنا. بہت واہ اچھے، بہت سیاہ خوب. رات کی چادر لپٹ گئی سپنا، واہ قرآن حق کی تلاوت کروں میں بسم اللہ. واہ واہ واہ، واہ واہ، بہت بہت پیارا اچھے، تخیل ہے، بہت بہت اچھے، خوبصورت. بہت بہت خوبصورت، شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت اچھے. سر واہ مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے، کیا آپ لوگوں کو ٹھیک آواز پہنچ رہی ہے؟ مجھے ہمیں بیک آ ٹھیک رہی آ ہے رہی ہے، آواز. ہمیں ٹھیک آ رہی ہے. میں اگلی آواز وہ اچھی آ رہی ہے. ہمارے تو بالکل صحیح آ رہی ہے. آپ نے کوئی ریکارڈنگ وغیرہ تو نہیں لگائی ہوئی؟ نہیں سر، نہیں کچھ نہیں لگایا. چلے تو تو anyway، ایسا چلے تب ہوتا ہے، بالکل صاف نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے. چلے میں ایک غزل سے اور جوڑتی ہوں، مطلع عرض کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا کہ جی جی خوشبوئے عشق ہوں، خوشبوئے جی جی. عشق ہوں، قفس میں ہوں، واہ خوشبوئے واہ عشق واہ ہوں، قفس میں ہوں، میں واہ واہ ہواؤں کی دسترس میں ہوں،
क्या बात, बहुत खूब, बहुत उम्दा ख्याल, वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत कहती हूँ कि वाह, खुशबू बहुत इश्क हूँ, कफस कफस में में हूँ, हूँ, मैं वाह, हवाओं की दस्तरस दस्तरस में, में हूँ, रेत के घर है ख्वाहिशें मेरी, वाह 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 वाह, रेत के घर है रेत के ख्वाहिशें घर मेरी, है ख्वाहिशें मेरी, मैं वाह नकारे में नाकलस में हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रही है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत साहब। खूब। कहती हूँ, लिख रही हूँ वफाई इश्क के हुनूर, वाह लिख रही हूँ वफाई इश्क के हुनूर, वाह आज मैं भी पेशो पस में हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत 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 खूब, शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात है, शुक्रिया। कहती गुड हूँ, गुड। कौन है, कौन है, कैसा है, कहाँ है वो, कौन है, कैसा है, कहाँ है वो, किससे पूछूं मैं किसके बस में हूँ। वाह वाह क्या वाह, कहना, क्या वाह कहने, क्या कहने, बहुत बहुत वाह अच्छा, शुक्रिया, वाह, वाह बहुत वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। कहती हूँ, मंजिलों की खबर नहीं मुझको, वाह 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 मंजिलों की खबर नहीं मुझको, एक वाह, मुसाफिर हूँ और बस में हूँ। वाह बस में वाह हूँ, वाह, क्या इस्तेमाल क्या किया भाई, बात है, वाह बस का वाह वाह, इस्तेमाल इस्तेमाल किया है बहुत बस क्या अच्छा का। बात, किया, बस का क्या वाह खूबसूरत वाह, इस्तेमाल किया, क्या दोबारा किया, दोबारा बहुत बोलिए, अच्छे, दोबारा बहुत बोलिए, अच्छा, बड़ा जब अच्छा वाह इस्तेमाल शुक्रिया है। कि वाह वाह, क्या मंजिलों की खबर नहीं मुझको, वाह वाह, मंजिल की खबर नहीं खबर नहीं, मुझको, एक मुसाफिर हूँ और और बस बस में, में हूँ। वाह वाह क्यों वाह कि मेरी पहचान इश्क है, मैं तो वाह मेरी पहचान इश्क है, मैं तो फूल वाह की फूल की पत्तियों में रस में हूँ। वाह वाह वाह, वाह, बहुत क्या क्या खूब, बात, बात है, क्या बात, बहुत वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, और मक्ता अर्ज करती हूँ, शुक्रिया सर, मक्ता अर्ज करती हूँ, तू तो आजाद हो गई सपना, वाह तू तू तो तो आजाद हो गई आजाद सपना, हो गई सपना, मैं अभी तक इसी कफस में हूँ। वाह 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 वाह, वाह, बहुत बहुत अच्छे, अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, वाह वाह, शुक्रिया। खुशबुए इश्क हूँ, कफस में हूँ, मैं वाह हवाओं की दस्तरस में हूँ। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया बहुत सर। खूब, बहुत 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 अब खूब। बहुत जैसे जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं, इंडिया से हमारी शायरा मुहतरमा सपना एहसास साहिबा, जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं, अपना खूबसूरत कलाम सुना रही थी। तो ये सिलसिला जारी और सारी है। मैं आपका मेज़बान मलिक रफ़ीक आज़म पसीन, सदर बज़्म अरबाब सुखन कोटरा दगिशन, ज़िला कसूर, लाहौर, पाकिस्तान। तो ये आपको लाहौर पाकिस्तान इसलिए बताया कि हम भी आपके बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल करीब, सरहद के पास है, हमारे दिल सरहद में के है, पास है। जी जी जी, बिल्कुल करीब बिल्कुल। है, हमें ये मालूम हमारे है। बुजुर्ग चूंकि उधर से माइग्रेट करके इधर आए हैं, और इधर से लोग माइग्रेट करके उधर गए हैं, तो ये धरती पे सर एक है। अल्लाह ताला सर हमारे अंदर एक ऐसा एक जज्बा पैदा करे, ऐसी सोच पैदा करे कि हम बहुत अच्छे हमसायों की तरह रहें, और अल्लाह ताला हम पर अपनी खास ऐसी इनायत करे कि हमारे मुल्क जो है ना खुशियों का गहवारा बन जाए। सर आपकी बात पे एक बात कहना चाहती हूँ, आमीन सुम्मा आमीन, कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर लाहौर से थे जो माइग्रेट करके जी आए जी, थे, और मेरी मदर सियालकोट से हैं। थी वाह मतलब वाह वाह, वाह, फादर जबरदस्त। क्या हैं, कहने, मदर नहीं। क्या कहने, तो बहुत तमन्ना जी है वहां आने की एक बार। जी, जी मोस्ट वेलकम जी, आपको बुलाएंगे। ये शफीक मुराद साहब भी हमारे इधर तशरीफ लाएंगे, ये भी चूंकि लाहौर से ही हैं,
تو ایک پروگرام کریں گے، اس میں آپ بھی تشریف لائیں گی، دیگر بھی ہمارے جو ہیں سب کو انشاءاللہ یہ ہم نا، تو میرے پیرنٹس جو ہے نا وہ بھی وہ چکے یہ امرتسر سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے تھے۔ امرتسر ہمارا شہر تھا، امرتسر ہمارا شہر، اور جبکہ ساتھ ہی مضافات جو تھے نا وہ دیگ تھا، وہاں پر ہمارا رقبہ تھا، تو اس طرح وہ ادھر مائگریٹ کر کے آئے۔ ہماری جڑیں ہیں ایک دوسرے کے یہاں۔ جی جی، اور سب سے بڑی بات جیسے آپ بتا رہی ہے، یہ بارڈر جو ہے نا، بارڈر کے اوپر یہ پسین گاؤں ہے جو کہ ہمارے بزرگوں کا آباد کردہ ہے، اسی وجہ ہماری کاسٹوں کا پسین ہے، تو وہ گاؤں جو ہے نا وہ بتاتا رہتا ہے کہ یہاں پر پسین جو ہے نا انہوں نے یہ آباد کیا۔ جی، تو یہ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی خوبصورت یادیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ جو انڈیا سے ہی تعلق رکھتی ہیں، میں چاہوں گا ذرا یہ اپنا مختصر تعارف کرائیں، تو یہ بات یاد رہے کہ آج شفیق براز صاحب ہماری دسترس میں ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا تھا، تو آج ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو شگفتہ غزل صاحبہ سے میں گزارش کروں گا۔ میں ہوں بھائی، میں بطور سامع یہاں بیٹھا ہوں۔ اچھا، یہ تو جناب ہماری مرضی ہوگی، ہم جیسے چاہیں گے۔ تو ٹھیک ہے جناب، جیسا حکم ہوگا۔ میں چاہوں گا 3-4 اشعار ایک غزل کے ہیں وہ میں سنا دوں تاکہ میرا بھی اس میں کنٹریبیوشن جو ہے نا ہو جائے۔ بالکل ارشاد۔ وہ چاہیں، وہ شفیق براز صاحب جناب جناب، وہ چاہیں کہ جاہل کو سکرات کہوں، کیا بات ہے۔ وہ چاہیں کہ جاہل کو سکرات کہوں، 2 اور 2 ہیں 4، 2 اور 2 ہیں 4 تو کیسے 7 کہوں۔ جی بہت شکریہ۔ وہ چاہیں کہ جاہل کو سکرات کہوں، 2 اور 2 ہیں 4 تو کیسے 7 کہوں۔ میرا اپنا ذہن ہے، میرا اپنا ذہن ہے، میری اپنی سوچ، کیسے پھر میں ان کے دل کی بات کہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا اپنا ذہن ہے، میری اپنی سوچ، کیسے پھر میں ان کے دل کی بات کہوں۔ اور شعر ہے کہ ان کی خواہش ہے میرے لب سل جائیں، ان کی خواہش ہے میرے لب سل جائیں، میری عادت ہے میں سچی بات کہوں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ان کی خواہش ہے میرے لب سل جائیں، میری عادت ہے میں سچی بات کہوں۔ اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا دونوں ملکوں کی، آپ سمجھے جو دلوں میں الجھنے ہیں، کس الجھن میں الجھا ہوں میں برسوں سے، کس الجھن میں الجھا ہوں میں برسوں سے، کس سے جا کر میں اپنے حالات کہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ کس الجھن میں الجھا ہوں میں برسوں سے، کس سے جا کر میں اپنے حالات کہوں۔ اور شعر ہے جی کہ وہ تو آگ کو پانی کہتے ہیں لیکن وہ تو جی شکریہ، وہ تو آگ کو پانی کہتے ہیں لیکن کیسے جلتی دھوپ کو میں برسات کہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ وہ تو آگ کو پانی کہتے ہیں لیکن کیسے جلتی دھوپ کو میں برسات کہوں۔ اور شعر ہے جی کہ غارت کرتے ہیں جو سکھ اس دنیا کا، غارت کرتے ہیں جو سکھ اس دنیا کا، کیوں نہ ان کو زہریلے حشرات کہوں۔ کیا بات ہے، صحیح بات ہے۔ غارت کرتے ہیں جو سکھ اس دنیا کا، کیوں نہ ان کو زہریلے حشرات کہوں۔ اور مقطع ہے جی کہ کاظم میں سورج کو کیسے جھٹلاؤں، کاظم میں سورج کو کیسے جھٹلاؤں، چڑھتے دن کو کیسے کالی رات کہوں۔ بہت خوب سر، بہت خوب، بہت خوب۔ کاظم میں سورج کو کیسے جھٹلاؤں، چڑھتے دن کو کیسے کالی رات کہوں۔ وہ چاہیں کہ جاہل کو سکرات کہوں، 2 اور 2 ہیں 4 تو کیسے 7 کہوں۔ آپ کو بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ تو میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ جی شکریہ محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ، آپ
سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مختصر تعارف اور اس کے ساتھ اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ، آداب۔ سب سے پہلے تو میں شفیق مراد صاحب کو اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گی، شکر گزار ہوں آپ کی کہ اس خوبصورت محفل کو آپ نے آراستہ کیا اور اس کی زینت مجھے بھی بنایا ہے۔ میں ناچیز اس لائق نہیں ہوں ہرگز بھی، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حالانکہ ابھی تک آج کل آن لائن میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا پروگرام یہ پہلی بار میرے سامنے ہے، میں شرکت کر رہی ہوں، حاضری دے رہی ہوں اس میں، اور بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس کے لیے۔ اور شریف اکیڈمی کا جہاں تک سوال ہے تو یہ گروپ فیس بک پر بنا ہوا ہے، واٹس ایپ پر بنا ہوا ہے۔ اس گروپ سے مظفر صاحب نے مجھے جوڑا ہوا ہے اور لگاتار میں اس گروپ سے جڑی ہوں اور براہ راست اس میں کلام آتا ہے، پڑھتی ہوں، میں اپنا بھی بھیجتی رہتی ہوں۔ بہت خوبصورت۔ اور دوسری بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں تک میرا تعارف کا معاملہ ہے تو میں نے جیسا کہ بھی عرض کیا تھا کہ میں بڑے عجیب ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے میرا۔ پولیس کا انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کیا بات ڈپارٹمنٹ میں آفیسر کی حیثیت سے ہوں میں وہاں، انٹیلیجنس آفیسر۔ اور شعر و شاعری مجھے بچپن سے ملی ہے، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ مجھے وراثت میں ملی ہے۔ میرے خاندان کے بزرگ، میں ایک اعلیٰ سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے اجداد جو تھے بہت اچھے سبزی وقار علی شان سب لوگ تھے اور سب بھی ادیب تھے، اور میرے والد، میرے چچا، میرے دادا، سب کو شعر و شاعری کا شوق تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مشاعروں میں شرکت نہیں کی، لیکن لکھتے تھے، کونا مشق شاعر ہوا کرتے تھے۔ وہی کبھی شاید میرے اندر بھی آیا ہے اور مجھے بچپن سے ہی لگا ہوتا۔ محترمہ جیسے ابھی یہ احساس صاحبہ فرما رہی تھی کہ 15 سال کی عمر سے ہی شاعری کر رہی ہیں، تو یہاں مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں جب 6 سال کی تھی، جب یہ پتہ بھی نہیں تھا مجھے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، شعر کسے کہتے ہیں، اس 6 سال کی عمر میں شور آیا کہیں سے، اس 6 سال کی عمر میں نے غالب کا دیوان پڑھا اور اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، صرف پڑھ رہی تھی، میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ تو میرے نانا تھے، انہوں نے میری پرورش کی ہے، اور پولیس کے آفیسر تھے، وہ برٹش ٹائم میں جو برٹش حکومت تھی اس وقت وہ پولیس کے آفیسر ہوا کرتے تھے، انہی کے ساتھ میری پرورش ہوئی ہے ان کے پاس۔ تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے میں پڑھ رہی ہوں، تو انہوں نے وہ غالب کا دیوان میرے ہاتھ سے لیا اور بہت خوش ہوئے اور بہت مجھے سمجھانے کی کوشش کی، بولے بیٹا ابھی آپ بہت چھوٹی ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور میں بضد ہو گئی، میں نے کہا نہیں آپ بتائیں گے مجھے بتانا پڑے گا، میں یہ پڑھ رہا آپ پڑھتے ہیں تو اس لیے میں بھی اسے پڑھ رہی ہوں، مجھے بتائیے کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے پھر اس کا تفصیل سے بتایا کہ شاعری ہے کیا ہوتی ہے، شاعری کیسے شروع ہوتی ہے، مصرع کیا ہوتا ہے، شعر کیا ہوتا ہے۔ وہاں سے مجھے شاعری کا شوق لگا اور پھر بس دنوں دن بڑھتا گیا۔ چھوٹی سی عمر میں غزلیں سننے کا شوق تھا، سنتی تھی، تو جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی اور بس اللہ کا کرم ہوتا گیا اور شاعری کا شغف بڑھتا گیا، اور اللہ کا شکر ہے، کرم ہے اس کا کہ شاعری کی طرف مائل ہوئی۔ شروع میں بھی آزاد نظم لکھتی تھی، آرٹیکل لکھا کرتی تھی، اس کے بعد پھر میں نے افسانے سے شروعات کی۔ افسانہ لکھتے لکھتے اچانک پتہ نہیں کیوں ذہن ایک دم ادھر مائل ہو گیا شاعری کی طرف، اور شاعری ایک دم کہنا شروع کر دی۔ ایک دو شعر ہوئے تو پھر مجھے لگا میں شعر کہہ سکتی ہوں، اور میں نے شعر کہنا شروع کر دیا اور باقاعدہ شعر کہنے لگی۔ شکر ڈاکٹر صاحبہ، تو اس بات کی تصدیق جو ہے نا وہ آپ سے ہو رہی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے نا پیدائشی ہوتا ہے، شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کوئی شاعر بنا نہیں سکتا، نہ کسی کو تیار کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بحر اور وزن جو ہے نا، اوزان جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ودیعت کیے ہوئے ہیں، جس کے اندر ہیں اسی کے باہر آ جاتے ہیں۔ آپ اچانک جو شعر کہہ دیتے ہیں جسے ہم آمد کہتے ہیں، تو اب اردو ہے نا اس کے برابر کبھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ آپ کی باتوں سے چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ پر غالب کا بھی بہت اثر ہوا ہوگا، چونکہ بچپن میں جو اثر ہوتا ہے نا وہ جان نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نا اپنی خوبصورت سی غزل سے آغاز کریں، اور جناب ہمارا اشتیاق جو ہے نا وہ بہت بڑھ چکا ہے، تو آپ عنایت فرمائیں اپنا کلام۔ میرے 15 مجموعے ابھی تک منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں 2 افسانوی مجموعے ہیں
शेरी मजमूए हमद और नात का मजमुआ भी है, नज्म के मजमुए अलग हैं और गजल के अलग हैं मजमुए, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और 2 मजमुओं का मेरे उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया है। वो अंग्रेजी में है, साइलेंट वेव्स और फ्रेग्रेंस इन द एम्बियंस, ये 2 अंग्रेजी मजमुए हैं मेरे। और एक मजमुआ जो कि अभी जी शहंशाह तगज़ुल जिगर मुर्दाबादी के हवाले से उनकी जिंदगी पर मंजर-ए-आम पर आया है और माशाल्लाह काफी मकबूलियत मिल रही है, उसके हवाले से मेरे जगह जगह जश्न भी हुए हैं। और 2 मजमुए अभी मेरे ज़ेरे तरतीब हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह 2-3 महीने के अंदर अंदर मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। क्या बात तो ये जी माशाल्लाह, अदब के लिए बड़ी खूबसूरत खिदमत है आपकी, बहुत जबरदस्त बात। और जी अनायत फरमाया अपना कलाम। तो जी बहुत शुक्रिया। और मैं भी यहाँ एक नात के एक मतला और 2 शेर हाजिर करती हूँ, उसके बाद आगाज करूंगी शायरी का। जी अर्ज किया है कि नजारा सब्ज गुंबद का जो फिर एक बार हो जाए, एक बार हो चुका है इसलिए जो फिर एक बार हो जाए, जो फिर एक बार हो जाए। नजारा सब्ज गुंबद का जो फिर एक बार हो जाए, मेरी हस्ती का वीराना गुलो गुलजार हो जाए। क्या बात हस्ती का वीराना गुलो गुलजार हो जाए। और एक मतलब बहुत अच्छा जी बहुत शुक्रिया। और उसने मतलब कि फकत इतना करम मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, फकत इतना करम मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, कनीज़े सैयदा जैसा मेरा किरदार हो जाए, कनीज़े सैयदा जैसा मेरा किरदार हो जाए। और इसी मत्ता हाजिर करती हूँ कि सहारा आपका लेकर चली टकराने दुनिया से, सहारा आपका लेकर चली टकराने दुनिया से, ये मुमकिन ही नहीं आका गजल की हार हो जाए। क्या कहना, सहारा आपका लेकर चली टकराने दुनिया से, ये मुमकिन ही नहीं आका गजल की हार हो जाए, कनीज़े सैयदा जैसा मेरा किरदार हो जाए। और एक गजल हाजिर करती हूँ। अर्ज किया है कि इत्तफाकन आपसे मिलना हुआ, इत्तफाकन आपसे मिलना हुआ, हम ज़बां कोई मिला अच्छा हुआ। इत्तफाकन आपसे मिलना हुआ, हम ज़बां कोई मिला अच्छा हुआ, हम ज़बां कोई मिला अच्छा हुआ। रोशनी तो सबने देखी थी मगर, रोशनी तो सबने देखी थी मगर, दिल नहीं देखा मेरा जलता हुआ। क्या कहना, तो सबने देखी थी मगर, बहुत शुक्रिया मोहब्बत। रोशनी तो सबने देखी थी मगर, दिल नहीं देखा मेरा जलता हुआ। और थी रुखे गुल पर अजब रानाइयां, थी रुखे गुल पर अजब रानाइयां, आंसुओं से रूप था निखरा हुआ, आंसुओं से रूप था निखरा हुआ। और याद गुमगश्ता दिनों की आ गई, याद गुमगश्ता दिनों की आ गई, फूल जब देखा कोई सूखा हुआ। क्या बात है, याद गुमगश्ता दिनों की आ गई, फूल जब देखा कोई सूखा हुआ, फूल जब देखा कोई सूखा हुआ। अजनबी खुशबू मुझे छू कर गई, अजनबी खुशबू मुझे छू कर गई, उम्र भर अजनबी खुशबू मुझे छू कर गई, उम्र भर तन मन रहा महका हुआ, उम्र भर तन मन रहा महका हुआ, उम्र भर तन मन रहा महका हुआ। और रफ्ता रफ्ता मिट गई परछाइयां, रफ्ता रफ्ता मिट गई परछाइयां, आईने का अक्स भी धुंधला हुआ, आईने का अक्स भी धुंधला हुआ। और नीम ख्वाबी से गजल आंखें खुली, नीम ख्वाबी से गजल आंखें खुली, सामने था आईना
टूटा हुआ, नीम क्या खाली कहते से बहुत गजल आंखें खुली, वाह सामने था आईना वाह, टूटा हुआ, सामने सामने था था आईना आईना टूटा हुआ। टूटा हुआ। बहुत अच्छे, और अगर इजाजत दे तो वाह। दो जी चार जी शेर जी और हाजिर बिल्कुल, कर दूं आप अगर फरमाएं वक्त हो तो। जी हाँ। जी जी, अनाज जी। फरमाएं। ये बहुत मेरी मशहूर सी गजल है और इसको बहुत सिंगर गा चुके हैं, इसकी ऑडियो और वीडियो वगैरह सब बन चुकी है, सीडी। जी तो जी जी वो गजल हाजिर करती हूँ। इस जी, अनाज शहर फरमाएं। उनका अगर छोड़ आए तो क्या, आहा, वाह, शहर उनका अगर अगर छोड़ छोड़ आए आए तो तो क्या। शफीक मुराद साहब बतौर खास ये शेर गजल इसलिए नजर कर रही हूँ कि अभी जो हमारे सरहदों की बात हो रही थी, तो जी हकीकत जी, यह है कि सरहदें सिर्फ दिखावा है, हमारे दिलों के बीच कोई सरहदें नहीं है। जो ये फासले हैं बिल्कुल ये सिर्फ जी किलोमीटर के फासले हैं, दिलों में फासले जी नहीं है। तो जी, उसी बिल्कुल। हवाले से उसी रेफरेंस में गजल हाजिर करती हूँ कि शहर उनका अगर छोड़ आए तो क्या, आंख वाह नम ही रही मुस्कुराए तो क्या, आंख आहा, नम वाह ही वाह, रही बहुत खूब। मुस्कुराए तो क्या। मुस्कुराए तो, और वाह छुप न पाई नजर की ये बेचैनियां, वाह छुप वाह न वाह पाई नजर की ये बेचैनियां, लाख वाह, तुमने बहाने बनाए तो क्या। क्या छुप कहने, न बहुत क्या अच्छे, पाई नजर वाह, की ये बेचैनियां, लाख बहुत तुमने अच्छे। बहाने बनाए तो क्या, बनाए तो क्या, लाख वाह तुमने बहाने बनाए तो क्या। और नक्श वाह, चाहत के दिल से न मिट पाएंगे, नक्श वाह, बहुत खूब। चाहत के दिल से न मिट दिल से, पाएंगे, हर्फ कागज के तुमने मिटाए तो क्या। बहुत खूब, बहुत नक्श बहुत खूब। अच्छे, चाहत के दिल से बहुत न अच्छे, मिट पाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कि वाह नक्श चाहत के दिल से न मिट पाएंगे, हर्फ वाह, कागज के तुमने मिटाए तो क्या, हर्फ बहुत कागज अच्छे, के तुमने मिटाए तो क्या। और वाह बहुत एक वाह खूब, दीवाना बहुत दिल खूब। था मचलता रहा, हम्म। एक वाह दीवाना दिल था मचलता रहा, होश वालों ने तूफान उठाए तो क्या। क्या बात है, एक क्या दीवाना बात है। दिल था मचलता वाह, रहा, होश वालों मचलता ने रहा, तूफान, वाह एक दीवाना दिल था उठा, मचलता रहा, होश वालों ने वाह, तूफान उठाए तो क्या, होश वालों ने बहुत, तूफान उठाए तो क्या। और कौन वाह, सा फर्ज हमने निभाया नहीं, कौन बहुत सा अच्छे, फर्ज हमने निभाया नहीं, एक तरके वफा कर न पाए तो क्या। क्या बात है, वाह क्या कौन सा बात वाह है, वाह, फर्ज, बहुत 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 अच्छे, खूबसूरत, शुक्रिया बहुत मोहब्बत। अच्छे, कि बहुत बहुत कौन खूब। खूबसूरत, सा फर्ज, क्या बात, कौन सा फर्ज हमने हमने निभाया नहीं, निभाया नहीं, निभाया नहीं, कौन सा वाह, फर्ज हमने निभाया नहीं, निभाया, एक तरके वफा कर न पाए तो कर क्या, ना पाए तो एक क्या, तरके वाह, वफा कर न पाए कर तो ना क्या। पाए, वाह और मुंतजिर आज भी हैं उसी राह पर, वाह, वाह मुंतजिर आज भी हैं उसी राह पर, साथ वाह कुछ दूर गर चल न पाए तो क्या। क्या बात है। वाह वाह मुंतजिर आज भी हैं उसी राह पर, मुंतजिर वाह, आज भी हैं उसी राह पर, साथ कुछ वाह, दूर गर चल न पाए तो क्या, चल ना पाए साथ तो कुछ क्या, दूर गर चल न पाए तो क्या। और एक बहुत खुशी अच्छे, आज तक मिल ना पाई गजल, एक आहा, खुशी वाह आज तक मिल ना पाई गजल, जश्न तुमने हजारों मनाए तो क्या, क्या बात है, जश्न वाह क्या वाह तुमने बात वाह वाह, बहुत खूबसूरत, हजारों खूबसूरत, बहुत मनाए तो खूबसूरत। बहुत क्या। इस बहुत शहर अच्छे, उनका बहुत अगर छोड़ आए तो क्या, आंख नम बहुत ही अच्छे, रही मुस्कुराए तो क्या, आंख नम ही वाह रही वाह, मुस्कुराए तो क्या। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। बहुत खूब, बहुत, इतना खूबसूरत कलाम सुनने के बाद ये दोनों शायरात का मेरा बड़ा जी चाह रहा है। अच्छा, पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे प्यारे दोस्त इस वक्त हमें जो मैसेज कर रहे हैं, हमें आप शायरात की और हमारी शायरी को तासीर कर रहे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे दोस्त हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं और सुनते हैं और उस पर अपने खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये है कि इतनी खूबसूरत शायरी सुनते सुनते मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना एक खूबसूरत शायरी का तड़का जो है ना हमारे मोहतरम शफीक मुराद साहब की तरफ से लग जाए,
تو 2 شعر میں سنا کے تو میں دعوت سخن دوں گا محترم شفیق مراد صاحب کو. جیسا کہ آپ نے بتایا تو میری بھی غزلیں کچھ مقبول ہوئی ہیں جو گائی گئی ہیں, تو گانے والوں نے بھی کمال کی ہوئی. ساگر آباد سے بہت اچھی خوبصورت آواز میں اور بہت اچھے ردم میں انہوں نے گائی ہیں. تو میں 2 شعر سناتا ہوں, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ شفیق مراد وہ شاید آپ کو بھی سنیں, انڈیا میں بہت پسند کی جا رہی ہیں. وہ ہے کہ خیال تھا وہ کوئی اندمال کر دے گا. ایسا تو ہم سوچتے ہیں, آپ انڈیا میں, ہم بھی ادھر سوچتے ہیں کہ نیا آنے والا کچھ ایسا کرے گا کہ ہماری سارے دکھ دور ہو جائیں گے, اندمال ہو جائے گا, ہماری بہتریاں آ جائیں گی. خیال تھا وہ کوئی اندمال کر دے گا, گمانہ تھا کہ وہ جینا محال کر دے گا. واہ واہ بہت خوب, بہت خوب. خیال تھا وہ کوئی اندمال کر دے گا, گمانہ تھا کہ وہ جینا محال کر دے گا. تو پرانے وقت یاد آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہم سفر تھا تو دن پر لگا کے اٹھتے تھے. وہ ہم سفر تھا تو دن پر لگا کے اٹھتے تھے. وہ ہم سفر تھا تو دن پر لگا کے اٹھتے تھے. بچھڑ گیا ہے وہ ہم سفر تھا تو دن پر لگا کے اٹھتے تھے. بچھڑ گیا ہے تو لمحوں کو سال کر دے گا. لمحوں کو سال کر دے گا. واہ 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 واہ. تو میں چونکہ اس وقت بڑا بے چین ہوں شفیق مراد صاحب کو سننے کے لیے, تو میں چاہوں گا کہ محترم شفیق مراد صاحب جو کہ شریف اکیڈمی کی چیف ہے, اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں اس وقت بس یہ مدہوش ہی کر دیں گے. جناب محترم شفیق مراد صاحب. خوش آمدید, خوش آمدید. جی بہت شکریہ محترم رفیق کاظم صاحب. پہلا تو میں عرض کرتا چلوں کہ میں کچھ زبردستی کا مہمان بن جاتا ہوں, اور شیڈول میں تو چونکہ نہیں تھا. 4 چاند لگا دیتے آپ پروگرام میں, 4 چاند لگا دیتے ہیں آپ. تو اس لیے کہ شیڈول میں نہیں تھا, لیکن چونکہ ہمارے 2 دوست شامل نہیں ہو سکے تو میں نے کہا کہ کچھ تو بالکل سر ہم بھی سننا چاہتے ہیں. جی تبرکن کچھ تو تبرک ملنا چاہیے. باقی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری بہت سینئر شاعرہ ہیں محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل, اور سپنا احساس بہت پیاری شاعری شکریہ, محبت ہے آپ کی, پیش کرتی ہیں, ہمیں سناتی ہیں. تو آج کی یہ جو محفل ہے یہ ایک نشست ہے, قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ آخر میں سنانے والا یا پہلے سنانے والا کوئی چھوٹا یا بڑا شاعر ہے. نہیں ایسا کچھ تو نہیں ہے. میں آپ کو ایک جو نعت ہے, جب میں پہلی دفعہ میں نے کوشش کی کہ نعت لکھوں تو وہ میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسی مرحلے کو میں نے زینت کرتاس کیا ہے. جی ہاں جی, تو عرض ہے کہ نعت ایک نوکے قلم سے پھر رواں ہونے کو ہے. نعت ایک نوکے قلم سے پھر رواں ہونے کو ہے. میری قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. میری قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے. سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے. سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے. سلسلہ چاہت کا اب اشک رواں ہونے کو ہے. کیا کہتے ہیں, واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. بہت سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے. سلسلہ چاہت کا اب اشک رواں ہونے کو ہے. اور عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے. کیا کہنے ہیں, عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے. عشق کا نایاب گوہر اب عیاں ہونے کو ہے. واہ 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 واہ. عشق کا نایاب گوہر اب عیاں ہونے کو ہے. اور عرض ہے کہ ان کی جب توصیف میں شاعری کرنے لگا. واہ کیا کہتے ہیں, بہت اچھے.
उनकी जब उनकी तौसीफ में मैं शायरी करने शायरी लगा, करने लगा। यूं लगा वाह। जैसे कि मेरा इम्तहान होने को है। अरे वाह वाह क्या वाह बात है, वाह क्या वाह बात वाह है, क्या यूं बहुत वाह लगा अच्छा, वाह। जैसे कि बहुत मेरा इम्तहान होने को है। होने को है। वो वाह वाह तोड़कर अपना कलम अब रख दिया करतास पर, आहा, वाह क्या वाह कहने, वाह। मेरा तोड़कर वाह। अपना कलम अब रख अब दिया रख दिया रख दिया करतास करतास पर। पर। हाँ मगर दिल का सहीफा गुलसिता होने को है। वाह वाह क्या वाह 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 बहुत वाह। वाह वाह बहुत खूब, बहुत वाह, बहुत खूब। खूब। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, जी। और बहुत चाहता क्या हूँ बात, वक्त गुजरे सुभान उनके कूचे में मुराद। वाह वाह। जी। क्या बात है। चाहता चाहता हूँ हूँ वक्त गुजरे उनके कूचे में पूछे मुराद, में मुराद। ये भी गर ना हो सका तो सब्जियां होने को है। क्या कहने, वाह क्या ये बात, भी गर ना क्या क्या हो कहने। सका खूबसूरत, तो सब्जियां बहुत होने को खूबसूरत। है। नातिक वाह वाह नोके कलम से फिर रवां होने को है। क्या बात, माशाल्लाह, बहुत क्या खूब। बात, बहुत वाह जी, खूबसूरत नात पाक पेश क्या की, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। नात, वाह, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, सुभान बहुत अल्लाह, शुक्रिया। सुभान जी, अल्लाह। हर सरकार दो आलम उसको कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। आमीन आमीन। आमीन। और ये गजल अब का मतला, कुछ एक गजल आपकी गजल का खिदमत मतला में पेश करता हूँ दिया नाज फरमाए। कि अब के दरियाओं में उतरा है हमारा माहताब। आहा, वाह, के दरियाओं में के उतरा है हमारा अच्छा, माता। बहुत खूब, अब के अच्छा है, जबरदस्त, बहुत दरियाओं अच्छा। में उतरा है हमारा हमारा माहताब, माहताब। हाँ, साकिया वाह उंडेल दे पानी में अब सारी शराब। आहा, क्या क्या वाह कहे। बात है, वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया। क्या क्या खूबसूरत तखय्युल है जी, अब वाह, के बहुत अच्छा, दरियाओं में उतरा है हमारा माहताब। वाह साकिया उंडेल दे पानी में अब सारी शराब। सारी शराब। वाह वाह रंग वाह थे कौसे वाह कज़ा के और जेरे आफताब। आहा, क्या वाह, बात है, क्या खूबसूरत। रंग थे बहुत खूबसूरत। रंग थे कौसे कौसे कज़ा के कज़ा के और जेरे आफताब। तेरे आफ्ताब, जब कौसे भी कजा देखा जेरे है आफ्ताब। उसे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। जी, रंग थे कौसे कज़ा के और जेरे और आफताब। वाह जब भी देखा है उसे देखा शबाब अंदर शबाब। अरे वाह 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 बहुत वाह। वाह उम्दा, वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, उम्दा है। वाह वाह वाह, बहुत क्या बहुत कहने। शुक्रिया, खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे, रंग बहुत थे अच्छे। कौसे कज़ा के और जेरे आफताब। वाह, जब भी देखा है उसे देखा शबाब अंदर शबाब। बहुत शबाब अच्छे, अंदर शबाब, बहुत, क्या और अर्ज कहने। है कि वाह घट रही है रोशनी आता है फिर भी बाम पर। वाह, क्या बात घट है। रही बहुत है रोशनी आता आता है है फिर फिर भी भी वहां बाम पर। पर। कितना एहसासे नमू रखता है देखो माहताब। क्या बात है, क्या वाह बात है। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बात वाह बहुत है। शुक्रिया जी। वाह, घट रही है बहुत अच्छा, रोशनी आता आता है है फिर फिर भी भी बाम पर। फिर भी बाम बाम पर। पर, वाह कितना एहसासे नमू रखता है देखो माहताब। वाह वाह, और अर्ज है कि बस गया हूं उनके दिल में और बाहों का हिसार। क्या बात है। वाह, बस गया बस हूँ गया बहुत हूं अच्छे, उनके दिल में और और बाहों का बाहों का हिसार। हिसार। वस्ल वाह की शब है खुदाया या के सोचों का शराब। आहा आहा। वस्ल वाह की वाह शब वाह है वाह, क्या खुदाया कहने, या वाह क्या के वाह, कहने। सोचों बहुत का अच्छे, शराब। और सोचों फिर का किना शायरी सराब, पूरे वाह, भरपूर हुस्न तगज़ुल के साथ शायरी अता बहुत फरमा रहे शुक्रिया हैं। जी, बहुत जी शुक्रिया। जी जी। आपके वाह वाह आपके ये वाह, भरपूर कमेंट्स मेरे तगज़ुल, लिए बहुत बहुत भरपूर कीमती हैं। तगज़ुल। बस नहीं, अब गया बहुत बहुत हूं बहुत उनके दिल माशाल्लाह, में बहुत और खूबसूरत। बाहों का हिसार। वस्ल की वाह शब है खुदाया या के सोचों का शराब। वाह और वाह सोचों फिर का। चमनज़ारे तखय्युल पर है किरणों का नजूल। वाह वाह, बहुत अच्छे, फिर चमनज़ारे तखय्युल पर है किरणों का नजूल। वाह, फिर किनारे फिक्र से उभरा है कोई आफताब। क्या कहने, बहुत क्या अच्छे, कहने। फिर बहुत बहुत अच्छे, किनारे बहुत फिक्र बहुत से अच्छे, उभरा है कोई राह आफताब। कोई आफ्ता। वाह वाह, और जुल्मतों के दौर में भेजी है घर घर रोशनी। वाह, जुल्मतों के दौर में भीजी है घर जुल्मतों घर के दौर रोशनी। में, वाह। जुल्मतों के दौर में भेजी है घर घर रोशनी। घर रोशनी।
नफरतों के शहर में हमने उगाए हैं गुलाब, वाह 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 क्या बात है, नफरतों वाह के माशाल्लाह, शहर बहुत में खूब, हमने उगाए क्या हैं कहने गुलाब। क्या कहने बहुत खूबसूरत और बहुत मक्ता बहुत है अच्छे कि आज पहलू से मेरे वो लग के जब बैठा मुराद, आहा वाह आहा वाह वाह आज पहलू पहलू से मेरे वो लग के जब बैठा मुराद, क्या यूं बात है, लगा जैसे कि महताबे करीने आफताब। आहा आहा वाह वाह आहा क्या वाह खूबसूरत, वाह वाह बहुत क्या वाह बात वाह है, वाह बहुत शुक्रिया। वाह आज पहलू से वाह मेरे वो लग के जब बैठा मुराद, यूं लगा वाह जैसे कि महताबे करीने आफताब। वाह क्या वाह बात है, वाह क्या कहना, बहुत अब अच्छे के बहुत दरियाओं में खूबसूरत, उतरा है लाजवाब, हमारा महताब। हाँ, क्या बात बहुत क्या शानदार बात गजल। कमाल क्या खूबसूरत और गजल वाह वाह आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तवज्जो से मेरे कलाम को कुछ सुना। अशार और इनायत कर दें, बहुत खूबसूरत, शफीक अगर मराज वक्त हो। साहब शफीक मराज साहब बहुत खूबसूरत कलाम सुनाते हैं और बहुत महफिल लूट खूबसूरत, लेते हैं। बहुत तो बहुत पहले जिन शायरात ने महफिल लूटी लाजवाब। है, मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो मौके की हमारे पास जो वक्त है, इसमें एक एक गजल मैं चाहूंगा कि दोनों अहबाब से सुन लें। तो मैं चाहूंगा पहले सपना एहसार साहबा से कि वो एक गजल अनायत फरमाएं, तो उसके बाद जी मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहबा तैयार हैं, तो एक एक गजल जी आपसे सुनेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। जी। अता कीजिए। मैं एक गजल और रखी थी लेकिन मेरे दिल में एक मतला आया तो मैं इसलिए यह गजल सुनाती हूँ, और ये मतला सरहद के पार सभी बहुत प्यारे लोगों के लिए, सब अहबाब के हाँ लिए जो सरहद के उस पार हैं, मैं उनको ये मतला बहुत देती हूँ और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, कहती हूँ बड़े कि नवाजिश जी। किस कदर आपसे मोहब्बत है, वाह किस वाह कदर वाह आपसे आपसे मोहब्बत है, और वो भी बिला जरूरत है। वाह 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 क्या वाह 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 वाह, कहने, क्या बहुत खूब, क्या कहने, बहुत वाह वाह खूब, वाह। वाह वाह क्या बात बहुत अब अच्छे। क्या नाम बात वाह किस कदर आपसे बहुत खूबसूरत मोहब्बत है, बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत वो बिला बिला जरूर जरूरत है। और वाह वाह इश्क वाह कीजिए कि इश्क है आदम, वाह इश्क कीजिए कि इश्क है आदम, ये वाह इबादत भी क्या इबादत है। तो सर मेरा बहुत अच्छे हम सभी गजलकार, हम सभी लिखने पढ़ने वाले लोग जो हैं आपस में इश्क करते हैं और यही असली इबादत है। तो कहती ये हूँ बिल्कुल कि इश्क कीजिए कि इश्क है आदम, ये वाह इबादत भी क्या इबादत है। और बहुत अगला अच्छे शेर वाह वाह कि आज कुछ जख्म दीजिए साहब, वाह वाह, आज कुछ आज कुछ जख्म जख्म दीजिए साहब, दीजिए साहब, वाह आज कुछ दिल को मेरे राहत है। वाह क्या बात वाह है, वाह, क्या बहुत बात अच्छे वाह है। वाह सपना, बहुत वाह अच्छे भाई, बहुत 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 अच्छे शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया। कहती हूँ खर्च कीजिए जहाँ तलक वाह मुमकिन, वाह खर्च कीजिए जहाँ तलक मुमकिन, पढ़ते जी रहिए खुली इबारत है। वाह वाह, वाह 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 क्या बात, बहुत अच्छे क्या बात है, बहुत वाह। बहुत अच्छे शुक्रिया, क्या बहुत बात शुक्रिया, क्या बात बहुत शुक्रिया। कमलधीर सर को देख रही हूँ, शुक्रिया कमलधीर सर आने के लिए और मुझे सुनने के लिए, वाह जी वाह सपना कर रहे हैं, शुक्रिया सर। कहती हूँ आज ही गम नहीं मिले दिल पर, वाह वाह आज ही गम नहीं मिले दिल पर, आज नाशाद कुछ तबीयत है। वाह 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 क्या बात, वाह क्या शुक्रिया, बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आज बहुत ही अच्छे आम नहीं मिले दिल पर, आज नाशाद कुछ तबीयत है। कहती हूँ वाह रौनक के बज़्म है मेरे आंसू, वाह रौनक वाह के बज़्म है मेरे आंसू, वाह दर्द दिल की मेरे सदारत है। वाह 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 वाह, क्या बात बहुत है, क्या अच्छे भाई, बात दर्द क्या दिल बात की, है, क्या वाह, बात,
वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी। कहती हूँ, हाथ रख के वो दिल पे कहता है, वाह, हाथ रख के हाथ रख के वो दिल पे वो दिल- कहता है, तेरा हंसना भी एक कयामत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी। कहती हूँ कि मैं ये कहती हूँ, चांद है छत पर। अब कुछ मैंने भी कहना था, तो मैं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ, चांद है छत पर, दिल ये कहता है उसकी सूरत है। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत वाह, अच्छे। बहुत अच्छी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी। कहती हूँ, वाह मैं गमों से निढाल रहती हूँ, वाह वाह मैं वाह, गमों से निढाल रहती हूँ, मुस्कुराना तो मेरी आदत आदत है। आदत है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और ये बतौर खास कि आज मरती हूँ मौत से पहले, वाह आज मरती हूँ मौत से पहले, क्या करूँ वाह आज मुझको फुर्सत है। वाह, वाह बहुत वाह, अच्छा बहुत इस्तेमाल अच्छी, किया भाई बहुत फुर्सत और अच्छी, मौत का। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी। कि आज मरती हूँ मौत से पहले, क्या करूँ आज मुझको फुर्सत है। और दर्दो वाह हम, शुक्रिया, दर्दो हम आह ना लाओ गिरिया, वाह वाह दर्दो आह ना लाओ गिरिया, जो मिला वाह, है वो मेरी किस्मत है। बहुत अच्छी, वाह बहुत वाह अच्छी, वाह, किस कदर बहुत आपसे मोहब्बत है, और वो वाह भी बिला जरूरत है। शुक्रिया, वाह बहुत वाह, शुक्रिया। जी बहुत बहुत बिला बहुत शुक्रिया, जरूरत बहुत मोहब्बत प्यारा का जवाब पैगाम आप नहीं, पेश किए। बहुत खूब, बहुत बिला बहुत जरूरत जो इस्तेमाल किया ना जी, वो जी मुझे एक वाकया याद आ गया। मेरे जवाब दोस्त के नहीं, पास गया तो जवाब उन्होंने फौरी ला के ना कुछ पानी वगैरह रख दिया, ये वो मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने कहा यार जी, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। वो कहने लगे ये जरूरत के लिए नहीं, ये मोहब्बत के लिए है। तो बिल्कुल। तो वाकई इसीलिए वाकई मैंने ये ये गजल जरूरत की पसंद की। चीजें नहीं, ये मोहब्बत की चीजें हैं। तो मैं दरखास्त करूंगा मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहबा से, वो अपनी गजल से जी, नवाजें। और इसके साथ ही ये 3 मिनट अब बाकी हैं, तो 3-4 अशआर से नवाजें, और ताकि हम अपने मखसूस टाइम में इसे समेट लें। बहुत पुरानी सी गजल और बहुत मशहूर गजल पेश करने जा रही हूँ। मोहतरमा जी की गजल सुन के जी जी जहन ताजा हो गया है, और कुछ एक बहुत जी रोमांटिक सी शुक्रिया, गजल पेश करने को जी चाह रहे हैं। बहुत जी शुक्रिया जी ये डॉक्टर अल्लाह अर्ज साहब। किया है कि जी, साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम आहा, लिख दिया। वाह आहा, वाह वाह साकी लिखा, आहा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया। एक दिल बचा वाह था, वो भी वो तेरे भी नाम लिख तेरे तेरे नाम नाम लिख लिख दिया। दिया। वाह वाह बहुत वाह वाह। अच्छे, साकी बहुत लिखा, अच्छा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया। एक दिल वाह बचा था, वो भी वो वो भी तेरे तेरे नाम नाम लिख है। दिया। एक दिल बचा था, वो भी तेरे नाम लिख दिया। और मैंने किताबे दिल पे ये पैगाम लिख वाह उनका नेट चला गया है शायद। लिखा, तुझे अंजाम लिख दिया। क्या बहुत आगाज बात। लिख अच्छे, दिया, तुझे अंजाम लिख मुकर्रर दिया। इरशाद कीजिए, मुकर्रर इरशाद। वाह वाह, मैंने जी जी, किताबे दिल पे तेरा नाम लिख दिया। हाँ, वाह माजरत चाहती हूँ कि मैंने जी जी, किताबे दिल पे ये पैगाम लिख दिया। मैंने वाह किताबे दिल पे ये पैगाम लिख दिया। पैगाम लिख दिया। आगाज, पैगाम लिख दिया। आगाज लिख दिया, तुझे अंजाम लिख दिया। अंजाम लिख दिया, आगाज वाह, लिख दिया, वाह तुझे बहुत अच्छे, अंजाम लिख अंजाम दिया। लिख दिया। और वो वाह रूठने वाह की बहुत अच्छे, और मनाने की साअतें, वो आहा, रूठने की वाह और मनाने की साअतें, मनाने की साथ उनको, है। वो रूठने की और मनाने की साअतें, उनको कहीं पे सुबह कहीं शाम लिख दिया। शाम कहीं लिख शाम लिख दिया। कहीं दिया। उनको शाम, वाह वाह बहुत कहीं अच्छे, पे सुबह बहुत अच्छे, कहीं शाम लिख कहीं दिया। शाम, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, कि बहुत गुजरे अच्छे, तेरे फिराक में मुझ पर जो हादसे, वाह, गुजरे वाह तेरे फिराक में मुझ पर जो हादसे,
ان حادثوں کو گردش ایام لکھ گردش دیا، ایام لکھ دیا. بہت ان خوب. حادثوں کو گردش ایام گردش لکھ دیا. ایام لکھ دیا. گزرے تیرے بہت فراق اچھے. میں مجھ پر جو حادثے، ان حادثوں کو گردش ایام لکھ واہ. دیا. لکھ دیا. اور بطور خاص ایام بہت لکھ دیا. مشہور شعر اس واہ. کا کہ پوچھا جی. کسی نے مجھ سے جو میرا پتہ اگر، واہ. پوچھا کسی نے مجھ سے جو میرا پتہ اگر، میں نے قلم اٹھایا تیرا نام تیرا نام لکھ دیا. تیرا واہ نام. پوچھا واہ کسی نے مجھ بہت سے اچھا. جو میرا بہت پتہ بہت اگر، پیارا شعر. میں نے قلم واہ. اٹھایا تیرا نام تیرا لکھ دیا. نام لکھ دیا. میں نے قلم بہت اٹھایا تیرا نام لکھ تیرا دیا. نام اور لکھ مقطع دیا. حاضر کرتی ہوں کہ میں نے جنوں میں جب بھی اسے خط لکھا غزل، میں نے جنوں واہ میں واہ. جب بھی اسے خط جم. لکھا غزل، محبوب لکھ دیا کبھی گلفام لکھ دیا. فام لکھ دیا. واہ. میں نے واہ واہ جنوں میں واہ جب واہ. بھی کیا اسے غزل ہے، خط کیا لکھا غزل ہے غزل، مقرر. میں نے واہ. جنوں میں واہ جب واہ. بھی اسے خط لکھا غزل، محبوب لکھ دیا کبھی کبھی گلفام لکھ گلفام دیا. لکھ دیا. محبوب لکھ واہ. دیا واہ. کبھی گلفام لکھ دیا. بہت ہلکا اور پھلکا پوچھا خیال ہے کسی اور نے بہت خوب. مجھ سے جو میرا پتہ اگر، میں نے قلم اٹھایا تیرا نام تیرا لکھ دیا. نام لکھ دیا. واہ تیرا بہت نام خوبصورت، لکھ بہت واہ پیاری، واہ. بہت دل کیا بچا بات. تھا، زبردست. ایک دل زبردست. بچا تھا زبردست. وہ بھی تیرے نام لکھ دیا. بہت شکریہ، بہت محبت. کیا بہت بات. خوبصورت. کیا بہت خوبصورت. بہت خوبصورت کلام سپنا اسعد صاحبہ اور ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ اور بہت محبت ہے شفیق آپ کی. مناز صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ 2 شعر ہمیں سنا دیں. 2 شعر. میرا خیال ہے کہ اب ڈاکٹر 2 صاحب شعر. کے بعد 2 شعر. 2 شعر کوئی ہمیں بات نہیں، فرما کچھ دیں. نہیں کچھ نہیں، آپ سنائیں آپ سنائیں. ماشاءاللہ اچھا. بہترین شاعری، وہ بہت عمدہ کلام ہے آپ کا. پھر میں ایک چھوٹی 2 سی شعر غزل سنا سناتا دیں. ہوں 5 اشعار کی. چلیں ٹھیک. جی جی رموز بالکل عشق بالکل. سے رموز عطا کیجیے عشق عطا سے کیجیے. وہ بہرہ مند کر دے گا. آہا واہ واہ. واہ کیا کہنے کیا رموز کہنے. عشق رموز سے وہ عشق بہرہ سے مند کر دے گا. وہ وہ بہرہ بہرہ مند مند کر دے کر گا. دے گا. بند کر دے گا. میرے وجود کو ایک روز کند کر دے گا. کیا کہنے کیا واہ کہنے. واہ واہ. کیا میرے وجود بہت کو ایک شکریہ روز جی. کیا بند بات. کر کن دے کر گا. دے گا. واہ واہ. بہت اچھے. میرے واہ وجود کو واہ ایک واہ واہ روز واہ. کند مناسب. کر دے کیا گا. بند خوبصورت. کر دے گا. اور کیا نقاب بات. واہ چہرے واہ سے واہ. اپنے ہٹائے گا ایک دن. آہا آہا واہ واہ آپ چہرے سے واہ. ایک دن ہٹائے نقاب گا. چہرے اپنے سے اپنے ہٹائے گا. ہٹائے گا ایک دن. ہٹائے گا. پھر اپنی ذات سے وہ بہرہ مند کر دے گا. واہ 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 کیا کیا کہا. بات ہے، کیا واہ، بات وہ ہے. بہت بہرہ مند خوبصورت، کر دے گا. کیا بات. بہت بہت شکریہ واہ بہت واہ. خوبصورت ہے. شکریہ. بہت نقاب بہت چہرے اچھے. بہت سے خوب. جی اپنے جی. ہٹائے گا ایک دن. واہ واہ. پھر اپنی ذات سے وہ بہرہ مند کر دے گا. مند کر. واہ واہ مند واہ. کر دے گا. اور یہ جی دیکھیے کہ بہت وہ اچھا. مجھ پہ کر کے غضب کی عنایتیں یارو. آہا واہ 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 واہ. وہ وہ مجھ پہ مجھ کر پہ کے کر بہت کے خوبصورت. غضب کی غضب عنایتیں کی یارو. عنایتیں یارو. واہ سارے فکر میں پھر مجھ کو بند کر دے گا. آہا واہ کیا کہنے کیا بہت واہ کہنے. خوبصورت، بہت واہ خوبصورت. یہ سارے واہ فکر سارے میں فکر واہ. میں پھر مجھ کو بند کر دے بند گا. بند کر کر دے دے گا. گا. واہ 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 مجھے نکال کے تشہیر بھی کرے گا میری. آہا واہ. آہا مجھے نکال مجھے کے نکال کے تشہیر بھی تشہیر کرے بھی گا کرے. میری. وہ میرے نام کو یوں ہی بلند کر دے گا. کیا کہنے واہ سر، واہ کیا واہ کیا بات. کہنے. واہ بہت واہ. خوبصورت، بہت بہت واہ. خوبصورت. بہت بہت اچھے. شکریہ آپ کا. بہت بہت اچھے. شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. واہ بہت اچھا. اور وہ واہ واہ. گفتگو کا سلیقہ بھی سیکھے گا مجھ سے. آہا کیا واہ. گفتگو کہنے کا کیا سلیقہ بھی کہنے. وہ سیکھے گا مجھ سے. گفتگو. وہ گفتگو کا واہ. سلیقہ بھی سیکھے گا مجھ سے. سیکھے گا مجھ سے. پھر اپنے لہجے میں وہ مجھ کو بند کر دے بند گا. کر دے گا. واہ بہت واہ اچھا واہ 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 بہت واہ اچھا واہ واہ واہ. بہت کیا اچھا. کہنے بہت کیا کہنے. کیا شعر بہت ہوا. شکریہ واہ جی. پھر اپنے لہجے میں وہ مجھ کو بند کر دے گا. بند کر دے گا. اور اس ایک آس پہ بیٹھا ہوں اس کی چوکھٹ پر. اسے گاس پہ بیٹھا ہوں اس کی اس چوکھٹ ایک پہ. آس پہ بیٹھا ہوں اس کی چوکھٹ پر. چوکھٹ پر. کبھی تو چھو کے مجھے ارجمند کر دے گا. آہا کیا آہا. بات ہے، کیا کیا کہنے کیا کہنے کہنے. کیا واہ. کہنے. جواب نہیں اس غزل کا. کبھی تو جواب نہیں چھو سر. کے مجھے ارجمند کر خیالات دے کی گا. بلندی بہت اچھا ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. اور مقطع عرض ہے کرے گا خاک مجھے اپنی چاہتوں میں مراد.
बहुत खूब। करेगा खाक वाह। मुझे अपनी चाहतों में मुराद, इनायतें वो कभी मुझ पे चंद कर चंद देगा। कर देगा। वाह सर, वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत क्या शुक्रिया बात जी, बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। इनायतें वो कभी मुझ पे चंद कर चंद देगा, कर देगा। रमूज इश्क से वो बहरा मंद कर देगा। गहरा बहुत मंद कर दे। बहुत क्या खूब, कहते शानदार हैं, शायरी, बहुत खूब। बहुत लाजवाब, लाजवाब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक रफीक साहब, मुझे लगता है उनका स्टिल हो गया है, फिर से स्क्रीन स्टिल हो गया है। अच्छा, तो अब जी, उनका नेट इंतजार प्रॉब्लम। करेंगे थोड़ा सा। जी, जैसा आप कहें। हाँ जी, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक शेर जी डॉक्टर साहब और सपना आपके लिए। जी 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 ए, जी। हाँ जी, ये बहुत पसंद, बहुत मशहूर शेर है, शायद आपने पहले भी सुना हो कि कोई जी, कोई झूठा नहीं शफीक मुराद, आहा, सुना है। कोई झूठा झूठा। नहीं शफीक मुराद, सारे सच्चे हैं क्या तमाशा है। आहा, क्या क्या बात बात है, है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आपका सारे बहुत वो सच्चे हैं, शेर है। सारे सारे सच्चे हैं, सच्चे हैं, सारे क्या सच्चे हैं तमाशा क्या क्या है। तमाशा तमाशा है। है। सारे तो सच्चे हैं, क्या तमाशा। मुझे लगता इसके है साथ वो। ही मोहतरमा हाँ। डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और आपने इस बहुत महफिल को रौनक बख्शी, और गालिबन पहली दफ़ा आप हमारे ऑनलाइन मुशायरे में आई, जो कि हमारे जी हाँ, लिए आपके बाइस मुशायरे में इज़्ज़त पहली है, मर्तबा, बिल्कुल पहली बाइस मर्तबा। मुसर्रत है। उम्मीद है कि मेरे लिए आपको हमारा बाइस प्रोग्राम फख्र है। पसंद आया होगा। जी, बहुत खूब। और सपना एहसास इससे पहले भी हमारे एक प्रोग्राम में आ चुकी हैं, और इनकी उर्दू से जो मोहब्बत है वो हमारे लिए काबिल दाद है, हम काबिल तकलीद है। और हमारे लिए उनकी जो उर्दू की मोहब्बत है वो काबिल तकलीद है, और बड़ी मेहनत शुक्रिया सर। करती हैं बेशक, ये उर्दू के बेशक। लिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और शुक्रिया, ज़्यादा आपके शुक्रिया, ख्यालात को बेशक, वुसअत आमीन, मिले, आमीन। और आमीन, आपकी कलम को अल्लाह ताला ताकत अता करे। आमीन। इसके शुक्रिया साथ ही बहुत। हम शरीफ एकेडमी जर्मनी की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम शाम सुखन का इख्तिताम करते हैं, और तमाम सामीन और नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को देखा, सुना और अपने कमेंट्स दिए। अगले जुमेरात तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगली जुमेरात को फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम के साथ मलिक रफ़ीक काज़िम साहब हाजिर होंगे, और अगला प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ये रोशनी का सफ़र है हमदम, मुराद के साथ साथ रहना, वाह, जो तेरी शब के उदास रस्तों में बन के सूरज उभर रहा है। क्या बात है। क्या इसके कहने। साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। बढ़ रहे हैं हर तरफ इल्मो कलम के काफिले,